مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے مون جاوید اور آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک آج ڈسکس کروں گا وہ ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ کلیسیا کا اٹھائے جانے کو ہم انگلش میں ریپچر کہتے ہیں اور موسٹلی یہ لفظ جو ہے وہ اکثر ہماری آنکھوں میں سے گزرتا ہے کہ ریپچر اکثر ہماری کلیسیاؤں میں بولا جاتا ہے، کلیسیا کو اٹھایا جانا اکثر ہماری کلیسیاؤں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پر آج ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ جو بائبل میں ذکر ہے یہ کیا واقعات کا ہمیں بیان کرتا ہے یا اس میں کیا کیا واقعات ہیں۔ سب سے پہلے ریپچر یا کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ ایک گریک ورڈ سے نکلا ہے جو ہے ہرپیزو۔ ہرپیزو کا مطلب ہے اچک لیا جانا یا چھین لیا جانا، یا اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساروں میں سے چن لیا جانا۔ اب بات یہ ہے کہ کلیسیا کو اٹھائے جانے کی کیا اہمیت ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم بائبل مقدس سے ایک حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 14 باب اور اس کی 2 سے 3 آیت۔ یسوع نے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اب اس حوالہ میں جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو اس کوسچن پہ ہم دوبارہ آتے ہیں کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی کیا اہمیت ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی اہمیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، اپنے نجات دہندہ کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، کلیسیا کا اٹھایا جانا کیسے ہوگا؟ مطلب کہ جو ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور اس کے بعد 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا، پر اس سے پہلے یہ کوسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو کس طرح سے یہ کلیسیا جو ہے اٹھائی جائے گی۔ اس کے لیے ہم لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 34 سے 36 آیت پڑھیں گے۔ یسوع نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 51 سے 52 آیت۔ پولس یہاں یوں کہتا ہے، دیکھو میں تم سے بیت کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ اب ہم یہ 2 حوالہ جات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کوسچن کا آنسر مل جاتا ہے کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا کیسے ہوگا۔ اب ان دونوں حوالہ جات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ایک دم میں ایک پل میں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ اس کے بارے میں کوئی اس سے پہلے کوئی واقعہ رونما ہونے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے کہ پہلے یہ واقعات ہوں گے تو پھر کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ تو اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ اچانک ہوگا۔ جیسے کہ کرنتھیوں کے خط میں بھی، کرنتھیوں کے نام خط میں بھی پولس رسول نے بتایا کہ یہ ایک دم میں ایک پل میں ہوگا، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں یوں بیان کیا کہ 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اب یہ بھی پورا حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ دنیا اس کے لیے تیار ہوگی، بلکہ لوگ اپنے کام کاج کرتے ہوں گے اور اچانک کلیسیا دنیا میں سے اٹھا لی جائے گی۔ غلط پیشن گوئیاں، اب اگر ہم دیکھیں تو
कलीसिया के उठाए जाने के हवाले से बहुत सारी आज तक पेशन गोइयां लोगों ने की हैं। अमेरिका का रहने वाला एक शख्स जिसने 2009 की एक पेशन गोई की कि 2009 में इस तारीख को कलीसिया दुनिया में से उठा ली जाएगी। अब अगर हम देखें तो वो था 2009 और आज हम 2023 में हैं, तो इतने साल गुजर चुके हैं, पर अगर हम देखें तो वो टाइम काफ़ी सालों पहले वो गुजर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वो पेशन गोई जो है वो गलत साबित हुई। तो इस तरह 2012 में एक हॉलीवुड मूवी है, उसमें भी इस तरह से बयान किया गया कि 2012 जो है वो दुनिया का आखिरी साल होगा, दुनिया 2012 में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की पेशन गोइयाँ जब हमें देखने को मिलती हैं तो हमें लगता है कि ये शायद ये पेशन गोई ठीक है, शायद ये पेशन गोई ठीक है, पर हमें खुदा के कलाम की नज़र में भी ये देखना चाहिए, खुदा के कलाम की रोशनी में ये देखना चाहिए कि आया ये पेशन गोई खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। बाइबल में हमें खुदावंद यीशु मसीह की 2 आमदों का जिक्र मिलता है, और वो 2 आमदों में से पहली आमद जो है वो खुफिया आमद है। अब ये खुफिया आमद कौन सी आमद है? अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की खुफिया आमद मतलब कि कलीसिया का उठाया जाना। अब कलीसिया का उठाया जाना या खुदावंद यीशु मसीह की खुफिया आमद, इसको कोरिलेट क्यों किया जाता है, एक ही कंसीडर क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और वो दुनिया में ज़ाहिरन तौर पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि कलीसिया जमीन से आसमान पर उठा ली जाएगी और बादलों पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर हम देखें तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है खुदावंद यीशु मसीह बादलों में आएंगे और कलीसिया मसीह में एक बदन हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो खुफिया आमद इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिरन तौर पर दुनिया में नहीं आएंगे। इसी के रिलेटेड हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 36 से 44 आयत अगर हम पढ़ें, यीशु ने कहा, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान के पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। अब इन आयात में भी अगर हम पढ़ें तो ये भी हमें जिक्र मिलता है कि लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब है कि लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि यीशु मसीह की खुफिया आमद इस वक्त होगी या किस वक्त होगी। बेसिकली यीशु मसीह की खुफिया आमद जो है वो अचानक होगी, जिसका लोगों को गुमान भी ना होगा। इसी को इन्हीं आयात को हम आगे पढ़ते हैं। ये हम अभी पढ़ भी चुके हैं। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। अब अगर हम इन हवाला जात को देखें तो इसमें हमें वाज़िया तौर पर यह नजर आता है कि दुनिया के रहने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि यीशु मसीह ने किस वक्त आना है। जैसा कि इस आखिरी आयत में भी हमने यही पढ़ा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। मतलब कि उस टाइम का हमें अंदाजा भी नहीं होगा, तो यीशु मसीह उस टाइम पर आ जाएंगे। अब अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें खुफिया आमद के, तो हमें इसमें मिलते हैं, उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता सिवाय बाप के। मतलब कि
ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ دنیا کے رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یسوع مسیح کی خفیہ آمد کب ہوگی، مگر صرف باپ، صرف خدا باپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دن کب ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اور اسی طرح عورت یا مرد اٹھا لیے جائیں گے اور لوگوں کو خبر نہیں ہوگی۔ تھرڈ پوائنٹ، چور کی مانند جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم نے مرکز کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 32 سے 33 آیت اور 36 آیت میں بھی ہم یہی ذکر پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی اس ٹائم کا، اس وقت کا کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں یسوع مسیح کی ظاہر آمد کی طرف۔ تو پہلے ہم نے دیکھا یسوع مسیح کی خفیہ آمد کے تعلق سے، اب ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کی ظاہر آمد کے تعلق سے۔ ظاہر آمد مطلب کہ یسوع مسیح ظاہراً طور پر نظر آئیں گے۔ تو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 27 آیت، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آسمان پر جب بجلی چمکتی ہے تو ہمیں ظاہراً طور پر دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب کہ ظاہراً طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بجلی چمک رہی ہو اور ہمیں نظر نہ آ رہی ہو۔ تو بیسیکلی ظاہر آمد کے حوالہ سے یہ حوالہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ظاہراً طور پر ہمیں نظر آئیں گے۔ دوسرا والا ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 30 آیت، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ اب اس میں بھی ہمیں یسوع مسیح کی ظاہراً آمد کے حوالہ سے ذکر ملتا ہے کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ادھر میرے پاس اور بھی 2 حوالہ جات ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سے، جہاں پر ہمیں ظاہر آمد اور 1000 سالہ دور کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا حوالہ ہے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19 باب اور اس کی 11 سے 21 آیت میں، اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت میں۔ ان دونوں حوالہ جات میں ہمیں ذکر ملتا ہے یسوع مسیح کی ظاہر آمد کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 سالہ دور کی بادشاہی کا بھی۔ اب ان دونوں پوائنٹس کو ہم اکٹھا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مطلب کہ یسوع مسیح کی ظاہر آمد کے ساتھ ہم 1000 سالہ دور کی بادشاہی کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ بیسیکلی جب یسوع مسیح کی ظاہر آمد ہوگی، اور یہ ظاہر آمد ہوگی ایک جنگ کے دوران جس کو ہم کہتے ہیں یہوشفت کی جنگ، اور جیسے یہ جنگ ختم ہوگی، اس جنگ کے فوراً بعد یسوع مسیح کی دنیا میں 1000 سالہ بادشاہی کا دور یسوع مسیح کا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کی ظاہر آمد اور 1000 سالہ بادشاہی کی جو نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں ان 2 حوالہ جات میں ملتی ہیں۔ اب یسوع مسیح کی ظاہر آمد کیسے ہوگی؟ اگر ہم متی کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 15 سے 31 آیت پڑھیں تو اس کا آنسر ہمیں وہاں پر بھی ملتا ہے، پر ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ظاہر آمد کیسے ہوگی۔ اب یہ مکاشفہ کے جو 2 حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں جو ظاہر آمد کی نشانیاں ہیں، ہم ان پوائنٹس کو اب ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ دانیل کی کتاب میں سے یسوع نے حوالہ دیا، جہاں حیوان 7 سال کے لیے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا، لیکن یہ پوری دنیا میں مصیبت کا وقت ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ یسوع نے یہ کب یہ حوالہ دیا؟ تو بیسیکلی مکاشفہ کو خدا یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا عارف پر ظاہر کیا۔ تو مکاشفہ کے ان حوالہ جات میں یسوع مسیح جب اسے مکاشفہ بیان کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اس 7 سالہ دور میں
मतलब कि कलीसिया के उठाए जाने के एग्जैक्टली बाद जो 7 साल मुसीबतों का दौर होगा उसमें क्या क्या जो है वो वाकयात रूनुमा होंगे। दूसरा, अगर हम इसमें निशानी देखें, इसको दानियल की किताब में याकूब की मुसीबत का वक्त भी कहा गया है, कलीसिया की मुसीबत का नहीं। सो बेसिकली याकूब की मुसीबत का वक्त और कलीसिया की मुसीबत के वक्त में फर्क क्या है। अब अगर हम देखें तो 7 साल मुसीबतों के दौर से पहले ही कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी और इसराइल जो कि खुदा को, अब खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल नहीं करते हैं, वो खुदा यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है, तो वो यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाके एक बदन अभी 7 साल मुसीबतों के दौर से पहले नहीं होगी। तो इसलिए ये मुसीबत का वक्त जो है 7 साल मुसीबतों का दौर, ये बेसिकली याकूब की मुसीबत का वक्त इसको कहा गया है। यीशु बयान करते हैं कि दानियल की किताब में बयान किए गए इस 7 साल दौर में क्या कुछ होगा। तो यीशु मसीह इसमें इन हवाला जात में ये भी बयान करते हैं कि क्या क्या वाकयात इन 7 साल दौर में रूनुमा होंगे। चौथे पॉइंट में अगर हम देखें, और फिर यीशु खास निशानियां भी बताते हैं कि उस वक्त के दौरान हैवान का बुत हैकल में रखा जाएगा। तो ये वो टाइम है जब इन 7 सालों के दौरान अगर हम देखें तो 3.5 साल बाद ये अमन मुआहदा जो है ये टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि हैकल के अंदर हैवान का बुत रखा जाएगा और हैकल की बेहुरमती की जाएगी। जैसे ही हैकल की बेहुरमती की जाएगी तो इसराइल के साथ ये अमन मुआहदा जो है ये टूट जाएगा। इसके बाद 5वें पॉइंट में हमें झूठा मसीह और झूठा नबी, इसके बारे में जिक्र मिलता है कि झूठा मसीह और झूठा नबी उठ खड़ा होगा। इसके बाद 6ठे पॉइंट में ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। अब यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत के हवाला से हमें यह भी पता चलता है कि ये टाइम जो है ये कोई आसान वक्त नहीं होगा, बल्कि ये बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त भी होगा। जैसा कि मैंने 7वें पॉइंट में ये आपके सामने ये बयान किया है, ये सामने लिखा भी हुआ है कि सूरज तारीक, चांद खून हो जाएगा, आसमानों की कुव्वतें गलाई जाएंगी जिससे सितारे गिरेंगे। अब ये तमाम जो वाकयात हम देखते हैं ये यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत जब होगी तब ये रूनुमा होंगे। अब ये सूरज का तारीक होना, चांद का खून होना, आसमान की कुव्वतों का हिलाया जाना और सितारों का जमीन पर गिरना, ये कोई बरकत की निशानियां नहीं है, बल्कि बेसिकली ये आफतों की निशानी है कि यीशु मसीह जब दुनिया में यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत होगी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें भी दुनिया में आएंगी। अब हम मत्ती की इंजील उसके 24 बाब और उसकी 32 और 33 आयत में देखेंगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। अब अगर हम देखें तो कई दफ़ा हमारे जहन में ख्याल आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की 2 आमदें होंगी, एक खुफिया और एक ज़ाहिरन। अब क्या खुदा यीशु मसीह की बातों में तजाद हो सकता है कि एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह कहें कि तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। अब यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत कैसे होगी? तो ये जो पिछली हमने 7 निशानियां यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत के हवाले से पढ़ी हैं, तो इन निशानियों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह की ज़ाहिर नामत जो है वो किस तरह से होगी। अब हम देखते हैं कलीसिया मसीह का बदन है और एक रूह है। अब ये नीचे जितने भी हवालाजात दिए गए हैं इसमें बेसिकली ये बयान किया गया है कि कलीसिया मसीह के साथ एक बदन होगी। तो कलीसिया का उठाया जाने का मतलब ही है कि कलीसिया का मसीह के साथ एक बदन होना और हमारी रूह का मसीह की रूह के साथ मिलकर एक रूह होना। तो इन हवाला जात में 1 कुरिन्थियों 12 बाब 12 से 13 आयत और फिर 27 आयत, और फिर 1 कुरिन्थियों 6 बाब
और उसकी 15 और 16 आयत, इफिसियों 5 बाब और उसकी 26, 29 से 30 आयत, फिर 32 आयत। इन हवाला जात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कलीसिया मसीह के साथ एक बदन है। तो ज़रूर आप इन हवाला जात को खुद भी पढ़ें, खुद इनको निकालें और इनको पढ़ें। इसमें हमें पता चलता है कि कलीसिया मसीह के साथ एक बदन है। कलीसिया बर्रा की आंखें, मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब में हमें जिक्र मिलता है कि कलीसिया जो है वो बर्रा की आंखें हैं। आज हमने इस टॉपिक में यीशु मसीह की खुफी आमद, यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ इनकी इन निशानियों के बारे में पढ़ा। इससे जितने भी बाइबल मुकद्दस के हवाला जात ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन हवाला जात को दोबारा पढ़ेंगे और इन पर गौर करेंगे और इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।